या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मैं गतकाली जो कथा होथिले बलराम दास विषय तेणु दाढ़ता भक्ति बलराम दास विषय जो लिखाई आज पढ़ीदे। बलराम दास संवाद। बलराम दास श्रीक्षेत्र पुरी बासिंदा। से प्रभुंकर जड़े परम भक्त। सबुबले भगवान का नाम जप करी से जीवन कटाउथिले। साधु संगरे तांकर समय कटि जाउथिला। अन्य प्रति से सर्वदा दया देखाउथिले। श्री जगन्नाथ सेवा व्यतीत तांको मन रे आउ कौनसी कथा नथिला। केवल तांकर गोटे चारित्रिक दोष थिला, ताहा हेउची वेश्यालय गमन। पूर्व जन्मर कर्मफल हेतु सेही कलंकटी तांको जीवन को कलुषित करिथिला। थरे आषाढ़ मासरे श्रीगुंडीचा यात्रा अनुष्ठित होउताए। प्रभु जगन्नाथ बड़ भाई बलभद्र ओ भौणी सुभद्रा सहित बड़दाण्ड को बाहरिले। तीन रथरे तीन जन विजय कले। श्रीगुंडीचा यात्रा रे प्रभु आमर मंदिर बाहर को आसी रथ उपरे बसंती एवं सर्वसाधारण सम्मुख रे से पहुंचती। आपण जो देखिए प्रभुंकर लीलार ये गोटे रूप जे प्रभु तुम पाखक आसी पहुंचती। तुम्हें से तुमर रथरे से बसचंती, तुम्हें रथ टाणुच। यदि आम आउ गोटे दृष्टिकोण देखा जे वर्तमान आमको जो जीवन दिखाई जो मनुष्य आम जन्मग्रहण कर आम भितर स्वयं परम प्रभु निजे अछंती एवं आमको एक सुजोग देइछंती। मन प्राण शरीर आमको मिली जे कि से प्रभु को केमिति तुम्हें परिप्रकाश करुच बा तुम्हें प्रभु को केमिति टाणुच। आम देखा तमाने आम भितर अंतर रे निजे प्रभु अछंती एवं मन प्राण शरीर को किपरि आमे तांको परिप्रकाश करिया पे सुजोग दउ। ये गोटे दृष्टिकोण। आउ गोटे कथा देखो जे प्रभु स्वयं निजे जेतेबेले श्रीगुंडीचा यात्रा बा रथ यात्रा जो बाहर को आसती से समय रे अनेक घटना घटी एवं समस्त जानती जेहेतु स्वयं चलती देवता निजे आसी प्रभु चलती प्रभु आसती सेतेबेले जब रथ आगे जी ठिया होती तांकु जदि जगन्नाथ चाहि देइचंती तेबे तार जहाँ भी वांछा थाए पूर्ण हो जाए। एमती अनेक घटना घटी एवं आउ गोटे कथा रही ता सहित जे सही समय रे कौनसी तंत्र साधना बा कौनसी गुणीगारी जमी कहती तंत्र साधना ताठर आउ टिके जमी गुणीगारी कथा कहू ये सब से समय किसी काम करे कहीं जितेबाला स्वयं परम प्रभु जगन्नाथ निजे संपूर्ण भाव बाहर परिप्रकाश होती सेतेबेले अन्य सबु शक्तिंकर कार्य
ଯେମିତି ଠପ୍ ହେଇଯାଏ, ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ଯିଏ ବି ପଡେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଆନ୍ତି କି କୁଆଡେ ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଭିତରୁ ତାକୁ ଆଣିବା, ତାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି ବା ମା ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ଯିଏ ଯୋଉ ଚେତନା, ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ଅଂଶ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଧରାଶେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତରର, ଆମେ କହିପାରିବା ଅନ୍ତରରେ ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ମା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଆତ୍ମା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତାରେ, ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ, ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି କୌଣସି ବାଧା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିଏ ଆସି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ବାଧା ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବାହାରର ଆମର ସମସ୍ତ କଥା, ଚାହାଣୀ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପରମ ଶୁଦ୍ଧିର ସହ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ଯାହା ପରମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ଏକ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବହନ କରିଛି, ଅନେକ ଶକ୍ତି, ଅନେକ କଥା, ସବୁ କଥାର ଯେମିତି ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ କେତେ କେତେ କଥା ରହିଛି, ତାହା ବହନ କରି ରହିଛି। ସେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ ଦିନ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡିଲା। ବଳରାମ ଦାସ ଏହି ସମୟରେ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ରଥ ଉପରେ ବଜା ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପଡି କହୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ, ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ରଥେ ବିଜେ କଲେ, ଶୋଇ ମୁଁ ଅଛି ବେଶ୍ୟା ତୁଲେ। ବୋଇଲେ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ, ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ରଥେ ବିଜେ କଲେ, ଶୋଇ ମୁଁ ଅଛି ବେଶ୍ୟା ତୁଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସଚେତନ ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃପା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବାହାରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣଟି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ଯାହା ବି ରହିଛି, କାମନା ରହିଛି, ବାସନା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଅହଙ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛୁ, ପ୍ରାଣର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ବାସନାରେ, କାମନାରେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ମନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଇଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ରହି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନି। ତେଣୁ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ। ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ, ଅଜ୍ଞାନେ ବଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ରଥେ ବିଜେ କଲେ, ଶୋଇ ମୁଁ ଅଛି ବେଶ୍ୟା ତୁଲେ। ଏହିପରି ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଆଡେ ଧାଇଁଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଶୋଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ପାନ ପିକର ଦାଗ, ଦେହରେ ହଳଦୀ ଓ କୁଙ୍କୁମର ଦାଗ, ବିଛଣାର ଦାଗ, ଏହିପରି
ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦାଗ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲେ। ସେବକ ମାନେ ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧିକ୍କାରି କରି କହିଲେ, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ତୋର ନାହିଁ, ଥିଲୁ ତୁ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଶୋଇ, କିମ୍ପା ତୁ ଚଢିଲୁ ରଥର, ଭକତ ପଣ ପୋଡୁ ତୋର। ଏମନ୍ତ କହି କୋପ ଭରି ସେବକ ମାନେ ଯେ ଯାହାରେ, ଗଳେ ଅନେକ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ରଥରୁ ପେଲି ପକାଇଲେ। ତେଣୁ ସେବକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଥରୁ ଠେଲିକିରି ବିଦା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ନାନ ନାହିଁ, ଶୌଚ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା ସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ରଥ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲେ। ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରଥରୁ ପେଲି ପକାଇଲେ। ସେବକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଓ ଅପମାନ ପାଇ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳାଶ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଅନାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ ଗଡି ପଡିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାବାହୁ, ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ତୁ ପର ହାତରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୋର ଗୌରବ କିପରି ବଢିଲା? ତୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ମାରି ଘଉଡେଇ ଦେଲୁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ଭାବ, ଯୋଉ ପରମଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଭକ୍ତିର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ବାହାରର ସେଇ ଯୋଉ ପରିଶୁଦ୍ଧତା ତାଙ୍କର ଦେଖା ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ରଥରୁ ଠେଲି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା ଶକ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୂପାନ୍ତର ନ ହୋଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ, ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ରୂପାନ୍ତରିତ ନ ରହି ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅବଚେତନା ଭିତରେ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବ, ଯାହାକି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣର ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିବ, ନିମ୍ନ ମନକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଯୁକ୍ତି ଦେଖଉଥିବ, ମନ କଣ କରୁଥିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ଦେଖଉଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚାଲିଥିବ। ଶରୀରର ସେ ତାମସିକତା, ଜଡତା ମଧ୍ୟ, ଆଳସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏଠି ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଓତପ୍ରୋତ ହେଇ ଯେତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥରୁ ସେ ତଡା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କୋହ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାବାହୁ, ତୁ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ତୁ ପର ହାତରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୋର ଗୌରବ କଣ ବଢିଗଲା? ତୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ମାରି ଘଉଡେଇ ଦେଲୁ। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଲେଉଟି ଯାଉଛି, ଦେଖିବି ତୋ ରଥ ଦୌଡି କିଏ ଟାଣିବ, ଆଉ ତୁ କିପରି ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ଭକ୍ତର ଅପମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପମାନ ବୋଲି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥିବ, ତାର ସେବକ ହାନି ଲାଭ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ନ ବୁଝିବ। ସେ ଲଜ୍ଜା ହେବଟି କାହାର, ତୋ ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ବିଚାର, ଅଧିକ କି କହିବି ମୁହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଜୀବନ ଗୋସାଇଁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୋଇବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଥିବ, ତାର ସେବକ ହାନି ଲାଭ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ନ ବୁଝିବ। ସେ ଲଜ୍ଜା ହେବଟି କାହାର, ତୋ ହୃଦ ପଦ୍ମରେ ବିଚାର, ଅଧିକ କି କହିବି ମୁହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଜୀବନ ଗୋସାଇଁ। ଏହିପରି କଡା ମିଠା ଦୁଇ ପଦ କହି ରାଗରେ ତମ ତମ ହୋଇ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ବାଲିକୁଦ ଠାରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବାଲିରେ ତିନି ଗୋଟି ରଥ ତିଆରି କଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କର। ଭାବରେ ଭୋଳ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଆଖିରୁ ଭକ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଭିଜି ଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଆଦିମୂଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନୋବେଦନା ବୁଝି ପାରିଲେ। ସିଏ ଆସି ସେ ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ତେଣେ କେବଳ ପଡି ରହିଲେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗତରନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ନାହାନ୍ତି। ବାଲି ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବାରେ ଦେଖି ଦାସଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିମାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଧା ନ ଅନାଇ ବକ୍ର ଭାବରେ ଅନାଇଲେ। ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ। ଏହା ଦେଖି ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ବାଙ୍କ ଚାହାଣିରେ ଅନେଇଲେ।
ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୋର ଆଉ ରାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଆୟତ୍ତାଧୀନ, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶୁଣି ଦାସଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଗଣ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାସେ ନିଜକୁ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ଅଶେଷ ସୁଖ ଭୋଗ ତଥା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦାସଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ମୋର କିସ ହେବ ମୂଳ ମୋ ଭକତର ଭାବ। ଉତ୍ସବ ମୋର କିସ ହେବ ମୂଳ ମୋ ଭକତର ଭାବ। ଅଶେଷ ସୁଖ ଭାବ ମୋର ଭକତ କଥା ମୃତ ସାର। ତୁ ମୋର ମହିମା ପଦେ ପଦେ ଯେ ଶୁଣୁଥିବେ ସଦା ହୃଦେ। ସେ ଅଟେ ସୁଖ ଦାତା ମୋର ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନ କର। କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଉତ୍ସବ ମୋର କିସ ହେବ ମୂଳ ମୋ ଭକତର ଭାବ। ଅଶେଷ ସୁଖ ଭାବ ମୋର ଭକତ କଥା ମୃତ ସାର। ମୋର ମହିମା ପଦେ ପଦେ ଯେ ଶୁଣୁଥିବେ ସଦା ହୃଦେ। ସେ ଅଟେ ସୁଖ ଦାତା ମୋର ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନ କର। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭକ୍ତର ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମବେତ ଜନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ରଥ ପାଦେ ମାତ୍ର ଆଗଉ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଳ ଖଟେଇଲେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ କଥା ଗଲା। ରାଜା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଡକାଇ ରଥ ଟାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଏକ ଶତ ମତ ଗଜ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ରାଜା ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଧରିବାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଧରି ହରି ବୋଲ ଶବ୍ଦରେ ଗଗନ ଉଛୁଳାଇ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ରଥ ପୂର୍ବ ପରି ଅଚଳ ରହିଲା। ରାଜା ଏହା ଦେଖି କିଛି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କଲେ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖରେ କୁଶ ଆସନରେ ଶୟନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କି ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ, କି ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ, ମୋତେ ତୁମେ ଦୟା କର। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଭକ୍ତ କଦାପି ଅଶୌଚ ନୁହେଁ। ସେ ମୋ ନାମ ସର୍ବଦା ଭଜନ କରିଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ସୂଚିବନ୍ତ। ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ମୋ ରଥକୁ ଆସିଥିଲା ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୋ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବେଶ୍ୟା ଘରୁ ଫେରିଥିବାର କହି ଅଶୌଚ କହି ମାଡ଼ ମାରି ରଥରୁ ଘଉଡାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ବିକଳ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚକ୍ର ତୀର୍ଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭକ୍ତର ବେଦନା ସହି ନ ପାରି ତା ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ମୋତେ ଭକ୍ତି ଡୋରରେ ଏହିପରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି। ଭକ୍ତ ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଅଛି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ କଦାପି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମୋତେ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦନ୍ତରେ ତୀରଣ ଘେନାଇ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭକ୍ତର ଚରଣରେ ପଡି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ତୁ ନିଜେ ତାକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବସାଇବୁ ଓ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟ ଶାଢୀ ବାନ୍ଧିବୁ। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ। ରାଜା ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡା ଯୋଡି କରି ସେ ବାନ୍ଧି ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରାଇ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦାସଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟି କ୍ଷମା ଚାହିଁଲେ। ରାଜା ଦାସଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱରେ ବସାଇ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ବଳରାମ ଦାସ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବୋଇଲେ ନମ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକତ ବତ୍ସଳ ବୋଲାଉ। ନାମ କରୁଣା ମହାମେରୁ କିଞ୍ଚିତ ଦୁବ କରୁ ଦାରୁ।
ଏବେ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ ଭୋ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କର ରଥେ ତୋରିତେ ରଥ ଚଳି ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ମହିମା ରହିଥାଉ ହେମନ୍ତ ବୋଲି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଇଲା ଝିଙ୍କ ହେଉ ଦୌଡ଼ି। ଦାସଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରହିବାରୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ ବିଜୟ କଲେ। ଅଶେଷ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଓ ଜୟ ଜୟକାର ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସମବେତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଓ ନିଜେ ଗଜପତି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବେଢି ଯାଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଚରିତର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆଜି ଆମେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଚରିତରୁ ପଦେ ଶୁଣିଲେ। ମଣିଦାସ ସମ୍ବାଦ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ମଣିଦାସ ସକୁଟୁମ୍ବ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଜାତିରେ ମାଳାକାର ବା ମାଳି। ନିଜର କୌଳିକ କର୍ମ କରି ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ସଂସାର ପ୍ରତି ବୀତଶ୍ରଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ହରିନାମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ ଘିଣିଲେ। ତୁଳସୀର ମାଳ ବେକରେ ଲମ୍ବାଇଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଜପି ଦିନ କଟାଇଲେ। ନଡିଆ ସଢାଇ 2 ଫାଳକୁ କରତାଳି କରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚାହିଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ନାଚ ମଧ୍ୟ ନାଚିଲେ। ଗରୁଡ ଖମ୍ବ ଠାରୁ ଅର୍ଗଳି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଚି ନାଚି ଆସୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ଗରୁଡ ଖମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛେଇ ପଛେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣାଣ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନର୍ଗଳ ବାହାରୁଥିଲା। ଦିନେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଗମୋହନରେ ବସି ପୁରାଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ଠୁଳ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ନିଜର ଅପୂର୍ବ କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ସେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ମନ ମୋହି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଣି ଦାସେ ଶ୍ରୀ ଦାରୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ସହ ପାଦ ଟେକି ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫଳରେ ପୁରାଣ ପାଠରେ ବାଧା ଉପୁଜିଲା। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପୁରାଣ ଥୋଇ ମଣି ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ପାଖ ଚରଣ ଟେକି ନାଚୁଅଛୁ କହୁଣି ମାଡ଼ ମୁଲାଉଛୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ସମାନ ଦିଶନ୍ତି ଏଥେ ଗରବ ତୋର ଏଡେ ନାଚୁ ଝୁମୁକା ବାନ୍ଧି ଗୋଡେ ବୋବା ଓ ମରୁ ଥାଉ ଏଣେ ପୁରାଣ ନ ଶୁଣୁ ତ କର୍ଣ୍ଣେ। କଣ କହିଲେ? ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ପାଖ ଚରଣ ଟେକି ନାଚୁଅଛୁ କହୁଣି ମାଡ଼ ମୁଲାଉଛୁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଦେବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦିଶନ୍ତି ଏଥେ ଗରବ ତୋର ଏଡେ ନାଚୁ ଝୁମୁକା ବାନ୍ଧି ଗୋଡେ ବୋବା ମରୁ ଥାଉ ଏଣେ ପୁରାଣ ନ ଶୁଣୁ ତ କର୍ଣ୍ଣେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନରେ ମଜି ଯାଇଥିବାରୁ ମଣି ଦାସ ଏସବୁ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧିକ୍କାର କରି ମାଡ ମାରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେଠି ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ କେତେଜଣ ଯାଇକି ଦାସଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଦାସଙ୍କୁ ଏ ଅପମାନ ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ବୋଇଲା ହେ ମହାବାହୁ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ବୋଲାଉ ତୋଳି ବସିଛୁ ବାହୁ ଦୁଇ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଅଟଇ ତୋ ଶରଣ ମୋତେ କହିଲୁ ଏ କଷଣ ଏମନ୍ତ ବୋଲି କ୍ରୋଧ ଭରେ ସଢାଇ ତାଳ ଧରି କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଣିଆ ଦାସ ରୁଷି ଗଲେ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କ୍ରୋଧ ଭରେ ସଢାଇ ତାଳ ଧରି କରେ ପ୍ରଭୁ ଛାମଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ମଣିଆ ଦାସ ରୁଷି ଗଲେ। ନିଜ ମଠକୁ ଫେରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ ଶୋଇପଡିଲେ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟରେ ଦାସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କରି ଉପବାସରେ ସେହିପରି ପଡି ରହିଲେ। ଏଣେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଥାବିଧି ନୀତି ସାରି ସେବକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ
ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଭକ୍ତର ବେଦନା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ରାଜା ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ମୋ ମଣିଆ ଦାସ ହାତରେ ସଢାଇ କରତାଳେ ଧରି ଅନେକ ଢଙ୍ଗରେ ନାଚ କରି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ନାମ ନେଉଥିଲା। ମୋତେ ତାହା ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲି। ତୋର ସବା ସାନ ପୁଅ ଯେପରି 13ଟି କଥା କହି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋତେ ସେହିପରି ମଣିଆ ଦାସର ନାଚ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାକୁ ତୋର ଏଇ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମାଡ଼ ମାରି ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ଭକ୍ତ ମୋର ରୁଷି କରି ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସୁନାହିଁ। ମୋ ଭକ୍ତ ଉପବାସ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପବାସରେ ଅଛି। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ଆଣି ଜଗମୋହନରେ ପ୍ରତିଦିନ ନାଚ ଗୀତ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଲେ ମୁଁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ନଚେତ ଉପବାସ ରହିଲି। ଭକ୍ତମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନାଚିବାକୁ ଓ ଗାଇବାକୁ ଜଗମୋହନ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ତୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାକୁ ବାରଣ କରିଦେ, ସେ ଆଉ ଜଗମୋହନରେ ପୁରାଣ ପାଠ ନ କରୁ। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ କରୁ। ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏଣେ ମଣିଦାସଙ୍କ ମଠରେ ବିଜେ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ଦାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଭୋଜନ କଲେ। ରାଜା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଣିଦାସକୁ ଡକାଇ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଜଗମୋହନରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି। ମଣିଦାସ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଗମୋହନ ଠାରେ ସଢାଇ କରତାଳ ବଜାଇ ନାନା ଭଙ୍ଗୀରେ ଗୀତ ଗାଇ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କଲେ। ମଣିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ ଶୁଣିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ବାଞ୍ଛାନିଧି, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଆମ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆମେ ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଶେଷ କରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।